ਨਾਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ ਈਰਖ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲੇ ਦਾ ਇਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੜੀਏ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ ਜੇ ਪਾਂਦਾ ਕਾਟ ਮੜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਉਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤਫੋਲਾ ਮਾਰਾ ਇੰਜ ਤਫੋਲਾ ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਦੀ ਅੱਛਾ ਆਖਾ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਮਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸ ਕੈਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਓ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਭਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਕੈਚਰੀ ਤੇ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਜੰਦੀ ਗੇ ਤੂੰ ਲੜ ਸਾਰੜਾ ਏ ਕੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੰਦੜਾ ਜੰਦੜਾ ਪਾਬੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇਈ ਜਾ ਸੁਰਮਾ ਪੋਆਈ ਏ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਂ ਲੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਜਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਛੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ अगर मुआ पहले एक ना हुआ दी और दो अंबावा ऐसे नहीं खाने पत्रेवाज करेले ऐसे नहीं खाने पत्रेवाज करेले ओ जीजा साला इया दिखता चम चिड़क दे डेले ओ कल्चर जेड़ा अज नहीं परतोंदा लभदा मिगी पर अगर अज दे डोगरे कोशिश करते हो सकता थोड़ा जिहा परतोई गया पर बड़ा मन करदा है उस कल्चर च एक बारी फिर जाचे भोले पाले लोकन मेरे खंड मिश्री जवान भोले पाले लोकन मेरे खंड मिश्री जवान कवि लखारी डोगरे ते बड़े बड़े विद्वान आओ सीखे डोगरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओहो मैडम जी क्या बोला दियो क्यों है सर आओ सीखे डोगरी ते तुस बोला दी हिंदी पर ये गल गलत है देखो डोगरी प्रोग्राम है ते डोगरी च गल करो ओ पता कि गर्मी बड़ी है भुल्ली नहीं भुल्लना नहीं है भी आखदे है ना अहें हिंदी साड़ी मासी है ते डोगरी है मां मासी थार मासी ते माऊ थार मां क्या बात है सर ते फिर उन्हें डोगरी च गलबात करो ते नंद तांगे आना जी ओह क्या गल आखे सर बिल्कुल मी माफ करियो सर भुल्ली आ गर्मी दी वजह भुल्लना नहीं है भी अज तुंदी उम्र भुल्लनी थोड़ी है कोई सर के करचे हुन तोले के बुड्ढे हो आने हुन के करचे बिल्कुल सही आख्या तुसे मां बोली साडी डोगरी है बिल्कुल सही ते दर्शकों तुहाड़ा सारियां दा हार्दिक स्वागत है आओ सिखचे डोगरी कार्यक्रम च अज दे साडे माननीय परौने हैं न एक बड़े हास्य कलाकार उनेंगी तुस लेखक भी आखी सकते हो कवि भी आखी सकते हो बड़ी शैल कविता करते न ते गीतकार भी आखी लो या गायक आखी लो गांदे भी बड़ा शैल न पर मिगी जेह्ड़ा शैल लगदा ना ओह् है हास्य कलाकार की क्योंकि सारे दा दुख दूर करदे न ते आओ उंदा स्वागत करचे बसंत वियोगी जी तुहाड़ा मता हार्दिक स्वागत है साढ़े कार्यक्रम आओ सिखचे डोगरी च मैडम जी तुंदा भी मता मैं धन्नवादी हाँ जे तुसीं अपने इस चैनल मतलब अर्थ डोगरी च मेरे जने कलाकार समझी लो जां लीला लाड़ी दे समझी लो अच्छा जां लोगड़ू लाड़ी दे समझी लो जिसी मंत्रित कीता है मैं तुहाड़ा मता के धन्नवादी हाँ सर अस तुहाड़े ना आखने कि आखे शब्द नहीं आखी सकते तुहाड़े आस्ते इ'यां है फिर दिलै च होआ दा इसलै तुसें सामने बैठियै दिक्खने कुतै अस टीवी उप्पर दिखदे हे हैं तुहाड़ा सुनदे हे कॉमेडी तुहाड़ी सुनदे हे ते हून तुस सामने हो बैठे ते असें यकीन नहीं होआ दा कि तुस बैठे दे इसलै साढ़े पछानी लिया लो मैं तुसें बिल्कुल सर पछानी लिया ते इ'यां आखनी इ'यां होआ दा इसलै
ਤਾਂ ਕਰੀ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਕਿੱਥੇ यहाँ सर ਹੈ ये देखो हाँ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਹੈ ਅੰਬਰਾ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀ ਪ੍ਰੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਆਏ 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 ਕੀ ਬਾਈ ਗਾਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੰਦ ਲੈ ਤੇ ਅਸ ਵੀ ਨੰਦ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ ਸਰ ਸਭ ਇਆਂ ਅਸ ਦਿਖਣਿਆ ਸੁਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਸੰਤ ਵਿਯੋਗੀ ਇਹ ਕੁਨ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਲ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਖਣੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਆਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਬਿਲकुल तो उसी वियोग लगी है जिसले अच्छा क्यों है बसंत वियोगी वियोगी ते ना ते मेरा इयां बसंत राज है अच्छा पर जिसले मैं लिखना शुरू किया कलम फड़ी जिसले मैं कहानी फड़ी लिखने ताई ते हर कलाकार समझ लो या कोई राइटर समझ लो लेखक जेड़ा ना अपना एक तखल्लस रखता है अच्छा और मेरा तखल्लस है वियोगी वियोगी की गल के मैं किश बिरहापन लिखदा हा दर्द लिखदा हा विछोड़ा लिखदा हा अच्छा ते उहदे कारण फिर मैं अपना तखल्लस जेड़ा बसंत वियोगी रखिया सर ते कोदे वियोग च लिखदे है तुसें कि तुसें हुन आया कि नहीं मैं वियोगी रखी लैना ना दे अगे ने ये गल नहीं ना पूछो भी पता ये तो होर फिर दूई गल नहीं पियो करनी ये गल नहीं पूछो मैं भी कुदे वास्ते लिखिया ये पर्दे दी गल्लां होंदियां इसी पर्दे च गिराउण दियो अच्छा क्योंकि ये आखदे ना डैन भी 7 घर रखदी है ओ ये तो कुत्ते चली गल ओ मिगी ते बख्शो बिल्कुल बिल्कुल सर तुसें बख्शी होना तुस नहीं दसो ठीक आके कुछ गल्लां पर्दे च होनी चाहिदी है बिल्कुल ठीक है सर तुसें सुनिया होना अजकल ना लोकें गी बड़ा स्ट्रेस है कम्मे दा इन्ना स्ट्रेस है भाएं ओह् घरै दा कम्म हो या बाहरे दा कम्म होए लोकें कोल बिल्कुल टाइम नहीं है गल्लबात भी करने दा पैह्ले दिक्खो हां लोक गल्लबात करदे हे आमने सामने बौंह्दे हे एह्दे बारे च तुहाड़ा केह् ख्याल है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚਲਾ ਦਾ ਨਾ ਯੁੱਗ ਆਖੀ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆਖੀ ਲੋ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਆਖੀ ਲੋ ਇਹ ਅਸ ਬੱਜੀ ਗਏ ਅਸਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨੀ ਅਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾਣਾ ਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸ ਕਾਲੇ ਪਈ ਜੰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਉਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤਫੋਲਾ ਮਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤਫੋਲਾ ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਖਾ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਮਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਕੈਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੋਪ ਹੋਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਖੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਸਰਮਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ पर इन्ना भी नहीं बदलो कि तुस अपना पिछोकड़ के भुल्ली जाओ अपने रीति रिवाज गी भुल्ली जाओ बिल्कुल अपने भैन भ्राएं गी भुल्ली जाओ अपने ब्लड रिलेशन गी भुल्ली जाओ अज तुसें दिक्खेआ कुसै कोल समें गै नहीं कुसै कन्नै गल्ल करने दा बिल्कुल एक घर च इक 4 जी ना हाँ जी ते बब्ब बक्खरी गुट्ठ मल्ली ते माऊ ने बक्खरी मल्ली दी ते धियें पुत्तरें बक्खरी बक्खरी मतलब गल्ल करने दा टाइम गै नहीं इन्ने मोबाइल च बिजी होंदे ने केइयें प्योमें गी ते इब्बी नहीं पता भी मेरे बच्चे पढ़दे केह्ड़ी क्लास च न
क्योंकि उन्हें जिसले आना राती उसले बच्चे मोबाइल पर वो अपने कमरे चो ते जिसले उन्हें जाना ते उसले सुते दे होंदे। बिल्कुल मेरा आखने का मतलब ये है कि मोबाइल जेह्ड़ा ना इसलै प्रधान है और असेंगी पैह्ला जमाना जेह्ड़ा चेता आई जंदा है जिसलै पूरा टब्बर जेह्ड़ा किट्ठे होइयै बौंह्दे हे किट्ठे होइयै उ'नें रुट्टी खानी बिल्कुल कोई भी कम्म करना ते आपूं बिच्च सलाह मशवरा करना बिल्कुल ते ओह् तां गै मसले हल होंदे हे। और अज्ज अस इक दूए गी दिक्खी नहीं सखांदे भी। बिल्कुल निक्के निक्का परिवार है हाँ जी इक इक जी है साढ़ा इक इक हाँ जी। कुसै दा पुत्तर है ते कुसै दा धी है। हाँ जी हाँ जी उ'नें दिनें केह् कि बड्डे परिवार हे हाँ जी और बड्डा परिवार चाचे ताए दादे मतलब कि सारे किट्ठा परिवार होंदा ते बड़ा हिरखा हा बड़ा प्यार हा आपू बिच्चें। हाँ जी पर हून बल्ले बल्ले सब लुप्त होआ दा है। सब लुप्त होआ दा बिल्कुल सही। सर आखदे न इक सच्चे दिले दी पछान है कुसै गी हसाना कुसै दा दुख दूर करना कुसै दी जिंदगी सवारनी ते तुसें गी कदूं एह् मनै च ख्याल आया कि एह् पुण्य दा कम्म अ'ऊं गै करी लैना हून? बड़ी शैल गल कीती। ओह् जेह्ड़ा सारें आह्ला बंदा ना ओह् पता अंदरा किन्ना दुखी होंदा इन्ना तुसेंगी पता। ओह् लोकें गी हसांदा ऐ। आहो ओह् की हसांदा ऐ? ओह् तां हसांदा ऐ कि होई सकदा एह्दे कन्नै मिगी बी मजा आवे मैं बी हस्सङ। केइयें गी मैडम जी इब्बी भुल्ली गेदा चेता कि अस पैह्लें कदूं हस्से हे। मतलब लोकें गी नहीं पता। टेंशन इन्नी है परेशानी इन्नी है। अजकल की है कि अजकल कुसा भी तुस कमिस्ट शाप उप्पर जागेओ ना ते उत्थे हस्सने आह्ली दवाई थ्होंदी। हस्सने आह्ली बी दवाई? बिल्कुल। दिक्खो साइंस किन्नी तरक्की करा दी है। अजकल हस्सने आह्ली दवाई दिंदे असें इक टेबलेट खाओ ते गड़ाका लाओ। पर पैह्ले ऐसा था पैह्ले नेचुरल लोक हसदे हे गड़ाके लांदे हे इकट्ठे बौंह्दे हे बिल्कुल बिल्कुल है ना ते गल्ल अजकल जेह्ड़े लोक ने हसदे नहीं हैन भी। ते मेरा आखने दा मतलब एह् है कि हस्सना जेह्ड़ा बड़ा जरूरी है। हस्सने कन्नै खून बधदा हस्सने कन्नै इक दूए कन्नै प्यार बधदा। बिल्कुल। ते जेकर तुस मूंह फलाइयै दूए पास्से बेही जाओ ते मैं दूए पास्से पेइयै कनेहा बंदा ऐ ना बोला दा ना चाला दी लैर बेटे मूंह तेरा फिर ते उ'ऐ गल्ल आखनी ना तुसें। आखने दा मतलब एह् है कि इक दूए कन्नै प्यार रक्खो मेल मिलाप रक्खो और हस्सो खेढो ओह्दे कन्नै तां कि जेह्ड़ी जिंदगी थुआढ़ी ऐ एह् सौखी निकलै और सौखी सब्र है। सर जदूं तुसें फिर अपना नांऽ बदलेआ ते घरै आह्लें एह्दे उप्पर थोह्ड़ा कोई सवाल नहीं चुक्के उ'नें कि की बदलेआ तूं नांऽ असें एड्डा शैल रक्खे दा हा? मैं तुसेंगी गल्ल सुना कि मेरी माता हां ते ओह् उ'नेंगी कुसै ने पुच्छेआ अहें मुड़े दा नांऽ ते शैल हा तुसें रक्खे दा ते इसी क्यों? मां आखन लगी पता नहीं अहें नांऽ ते एह्दा मी अहें बसैंत हा रक्खे दा ते पता नहीं कि कोई बजोगां दियां गल्लां करदे हून ते ओह् लिखदा रौंह्दा किश किश ते इ'यां ते ओह् ओह्दे पर आखदे ना इसी बजोग होई गेदा। अहें मिगी एह् निं पता मिगी कैह्दा बजोग होए दा। रुट्टी रट्टी ते शैल खाई लैंदा ओह् होर बी शैल कम्म कर लैंदा पर हून इसी पता नहीं केह् गल्ल ऐ तगड़ा बी शैल ऐ ना गै कमजोर होआ दा। ते ओह् फिर बेचारी अनपढ़ मां ही साढ़ी उ'नेंगी थोड़ी पता भी एह् तखल्लस होंदा इक राइटर जेह्ड़ा पर एह् सोआल बड़े बारी लोक चुकदे हे मेरी मां अग्गे आखदी नांऽ ते बड़ा शैल पाया पर इसी पता नहीं कैह्दा बजोग लग्गी। वैसे सर खून ते थोड़ा बथेरा बधी गेआ होना वैसे? नहीं खून ते बधदा कि जुल्लै हस्सो खेढो कुसै कन्नै गल्लबात करो ते मन अपना भी खुश होंदा ते अगले दा भी खुश होंदा ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा जन्म थां कुद्धरे दा है? मेरा ग्रां अदलैल है। अच्छा। अदलैल पेआ अपने अरनिया तहसील च ते बार्डर कोला कोई 2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बार्डर दे कन्नै गै समझो। बिल्कुल। ते जदूं मेरा जन्म होया ना ते अदूं केह् होया कि माता साढ़ी आखन लगी पिता होरें अहें जाओ अहें जागता दे पंता कोला ग्रह गोचर ते पुच्छी आओ। अच्छा। तो तुस यकीन मन्नेओ अदूं मी इ'यां कि जियां चूहा निं होंदा निक्का जेहा चूहे आंगर लेखा ते पंत होर उस दिन ते अज्ज दा कोई कंपैरिजन ते नहीं करी आखदे मैं जन्मदिन दा ते अज्ज जेह्ड़ी सिचुएशन अज्ज ते थोड़ा खरा अज्ज ते मुट्टा चूहा बनी गेदा। अच्छा ओह् केह् होया भी पंत हुंदे कोल गे फादर साहब ते उ'नें आखेआ जी दिक्खो हां जागत साढ़े होएआ बड़ी खुशी आह्ली गल्ल ऐ ते लड्डू लेइयै बापू होर अपने पंत हुंदे आस्ते
ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੰਤੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਲੇ ਪੱਤਰੀ ਫਰੋਲੀ ਤੇ ਆਖ ਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਯਾਗਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਗਤ ਕਿਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਫੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਅਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਾਗਤ ਜੁਲੇ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੱਟਾ ਥੱਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰੀ ਲੈ ਕਰਿਓ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜੋ ਕੀ ਭਲਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਖੱਟ ਬਦੀ ਅਸਲੀ ਬਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਧੀ ਪੁੱਤਰੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਿਗੀ ਇ'यां ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ? ਅਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਕੂਲੀ ਕੂਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੂਲੀ ਕੂਲੀ। ਕੂਲੀ ਕੂਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੱਕ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ? ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਹਦਲੈੜ ਅਦੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 10th ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ। ਆਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਾ ਤੇ ਚਾਰਬਾ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੋਏ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਉਰੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚਾਰਬਾ ਪਾਰ ਚਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ 10th ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆ ਸਾਕੀ ਸਕਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ, ਉਹ ਖੇਤਰ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ? ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੰਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂ ਜੰਨਾ ਹੁੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਅਦਰੈੜੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰਵ ਕਰਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਕਵਾਤਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟੁੱਟੇ ਟੱਟੇ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕੌਰ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਲਈਏ ਗਏ। ਚੰਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਚੰਨ ਗਾਛਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਖੀ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੋਗਰੀ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆ। ਸਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਮਿਗੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਗਾਈ, ਮੈਂ ਦੂਆ ਸੁਣਾਈ ਸਕਦਾ। ਦੂਆ ਸੁਣਾਈ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰ ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਕੋਦਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਗਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਜੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਆਦੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪੇ ਚੁਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਝ ਗਈ ਹੈ ਮੜੀਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੇਬੜ ਕਟਾਈ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਅਹੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 40 ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦਰੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਬਨ ਕਟਾਈ ਉੜੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਰਜਾਈ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀਏ, ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਭਾਬੀਏ, ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਕਾਣੀ ਟੀਰੀ ਕੈਂਚਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕਾਣੀ ਟੀਰੀ ਕੈਂਚਰੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲ ਕਾਣੀ ਟੀਰੀ ਕੈਂਚਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਜੱਲੀ ਗੇ ਤੂੰ ਲੜ ਸਾਰਾ। ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਭਾਬੀਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ।
साढ़े ग्रां च जेह्ड़े टिबड़े दिखदे ने पंडित हाँ होर जी, हाँ जी। ते मैं उत्थे आखेआ मैं हो जाओ कोई करा दिओ जाओ वास्ता जे रब दा कुदै मेरी डेट पिच्छे कराओ 40 दा होई गेदा मी अच्छा हैं पैसे पूसे देइयै नहीं तू कालू पलटा कि मेरा बैक डेट टिबड़ा करा साढ़ा भी कराई दे ब्याह नी तू भाबिये साढ़ा भी कराई दे ब्याह नी भाबिये साढ़ा भी कराई दे ब्याह इ'यै मतलब कि मैं कॉमेडी लिखदा हा अच्छा ते जिसलै कॉमेडी लिखदा हा ते ग्रां दे बिच बड़े मखौल होंदे हे उ'नें दिनें हाँ जी, हाँ दिक्खो जी। कल्चर ऐसा हा कि टीवी अदूं नहीं हैन बी टीवी कोला पैह्ले जेह्ड़ा कि साढ़ा इंटरटेनमेंट दा चैनल केह् होंदा हा लोकें दे घर ब्याह ब्याह कुसै दे घर ब्याह होना जी, ते कोठे पर स्पीकर लगदे हे उ'नें दिनें जिसी तूं तां आखदे हे अच्छा ते फिर अस उत्थै नचदे रेह् आं अच्छा ते इन्ना मजा होंदा हा ना टीवी हा ना रेडियो हा ते इंतजार रौंह्दा फिर कुसै दे घर ब्याह होऐ ब्याह है इंटरटेनमेंट दा उ'ऐ चैनल होंदा उ'ऐ हा। चैनल होंदा हा ते उ'नें दिनें अस अगर कुसै गी मखौल भी करी लैंदे हे ना ते लोक गुस्सा भी ना गुस्सा करदे नहीं करदे। ना भाबियां गुस्सा करदियां हा ना मतलब कि कोई होर जेह्दे कन्नै में मखौल करो बिल्कुल ते बिल्कुल गुस्सा ना करदे भी हाँ जी, हाँ जी। की ना करदे भी क्योंकि इक दूए दी गल्ल सारी लैंदे हे अज्ज तुस कुसै गी किसी गल्ल आखो तो स्हेई तुं'दा सिर निं दला कोई ते आखेओ हैं? बिल्कुल सही सर ऐसा जमाना आई है ऐसा जमाना आए दा ते एह् गल्ल ते एह् बात है भी ओह् कल्चर ते अज्ज दा कल्चर जेह्ड़ा बड़ा पराना कल्चर बड़ा डिफरेंट आ फिर तुसें लगदा अज्ज साढ़ा जेह्ड़ा मतलब संस्कृति है साढ़ी खासकर डोगरे दी जेह्ड़ी पछान है मां बोली ते कन्नै संस्कृति है जियां पैह्ले घोड़ियां गांदे हे मसादे हे जात्तरां होंदियां हियां भाखां हियां अज्जकल ओह् नहीं रेहा बिल्कुल अजकल ते खत्म गै होई गेआ ना लोकें गी पता क्योंकि नहीं है। लोक जेह्ड़े ने साढ़ा जेह्ड़ी अज्ज दा यूथ है ना जेह्ड़ा एह् दंगड़ 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 पसंद है हाँ जी मगर इ'नेंगी एह् नहीं पता कि साढ़ी डोगरी भाशा जेह्ड़ी किन्नी मिट्ठी भाशा कितनी है मिट्ठी भाषा है खंड मिश्री है साढ़ी भाशा हाँ जेह्ड़ी जी, है। हाँ जी। और लोग बड़ा लाइक करदे ने बड़ा करदे। पर अस आपे नहीं बोलदे भी बिल्कुल अस शर्म समझने एह्दे च बड़े दुख आह्ली गल्ल है असें अपनी भाशा गी जेह्ड़ा कि अपने इसी सांभना चाहिदा इसी बोलना चाहिदा चाहिदा। और अपने बच्चे गी भी आखना चाहिदा कि डोगरी बोलो बिल्कुल बिल्कुल ते अस वैस्टर्न कल्चर आह्ले पासे उठिए तां करियै अस अपना जेह्ड़ा पिछला विरसा हा उसी बिल्कुल गै भुलाइए दिक्खो जदूं मेरा पैह्ला ब्याह जियां तुसें मेरे सनाया तुस यकीन करेओ ओह् घर आह्ले सर दिक्खियो कुते मैडम होर सुना दी होङन ते उ'नें आखना पैह्ला ब्याह दा कोई दुआ ते नहीं कीते दा ओह् सुनो तुसें ओह् मेरी कड़माई होई गेई अच्छा जिसलै मेरी कड़माई होई गेई ते ढोल ढड्डां ढोल बज्जे लेई पे अच्छा। जिसलै ढोल बज्जे ते महाराज के तुस सच्च पुच्छिओ घोड़ी ही बड़ी उच्ची अच्छा ते मिगी घोड़ी बी 3 बारी चुक्की जेह्ड़े 3 बारी पुंजा घोड़ी बड़ी उच्ची अच्छा आ महाराज अपनी तलवार टंगी दी ते किन पैह्ला ब्याह बड़ा खुश भी कि अज्ज मी बोल जा दा सर किन्ने जुने चुक्किया ओह् 2-3 जेह्ड़े चुक्कने गै लग्गे सिरपाले जेह्ड़े मेरे कन्नै हे अच्छा ओह् चुक्कियै घोड़ी पर धरेआ महाराज आ भाबियां आई गेइयां महाराज हम्म भाबियां आई गेइयां महाराज सुरमा लेई पेइयां पान अच्छा सुरमा पाइयै मैडम जी मिगी 5-7 भरजाइयां हा उ'नें इ'यां बनाई दित्ता जि'यां प्हाड़ी घाऽ होंदा अच्छा ते फिर उत्थे गीत लेई पे गान बाजे आह्ले बक्खरे मारे दिगड़ ढोल लग्गे बज्जन महाराज अपने भांगड़ा बज्जेआ अपने बड़ा अच्छा। खुश ते बापू मेरे ने केह् कीता भी अपने ओह् कोको कोला टक्कन होंदे नी हाँ जी हाँ जी उ'नें अज्ज दा ते पता नहीं उ'नें दिनें लाड़े पर छोड़ कीती जंदी ही पैसे सुट्टे जंदे जिसलै बौह्न जंदे हे आहो ते घर किश इ'यां गै हा कम्म ते बापू ने 1 म्हीना पैह्ले गै कोको कोला टक्कन चुनी ले अच्छा ओह् चुत्थी चत्थियै दस्सियां पंजियां च लाई ते ताए सुट्टन उप्परा जी छंड करान जी अच्छा ओह् जेह्ड़ी बरात ही कुसै नक्क नहीं ते कुसै कन्न नहीं लहू लुहाड़ होई जानी ओ इन्ना होइया ते फिर महाराज अपने जिसलै भरजाइयां थोह्ड़ा अग्गें कीता ते फिर लग्ग लगी पेइयां मंगन हां केह् आखना ए कोड़ी मेरे ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੰਦੜਾ ਜੰਦੜਾ ਪਾਬੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇਈ ਜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਓਹੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ अच्छा वो बुढ़िया 2-3 गान ले पी जी अच्छा ए नीली नीली कोड़ी नीला गठ वे
ਉਹ ਗੱਠ ਮੋਤੀਏ ਜੜਿਆ ਕੋੜੀਆਂ ਖੜੋਤੀ ਬਾਬਲ ਹਟ ਵੇ ਲਾੜਾ ਦਈ ਲੱਤ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਬੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗਏ ਸੰਜੋਣੇ ਯੋਗ ਇਹ ਬੜੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਦੂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕन्नै ਗਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮਿਗੀ ਜਿਸਲੇ ਮਿਗੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਦਿੰਗੜ ਦਿੰਗੜ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਇਆਂ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਟੱਲੀ ਜੀ ਵਿਛਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜੱਫਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਪੇ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਲਗੇ ਬਰਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੀਬਨ ਸ਼ੇਬਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆਣ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ ਲੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਜਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਫੇਰ ਆਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਮਿਗੀ ਤੇ ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹਾਲੇ ਜੀਜਾ ਆਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਗੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡ ਜੀਜਾ ਆਖਣਾ ਕੁੰਡ ਕੁਆਲਾ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰ ਪਾਏ ਦੇ ਦਹੀਂ ਪਾਏ ਦਾ ਕੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੰਡ ਜੀ ਹਲਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣਾ ਕਿਊਰ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਊਰ ਅਸੀਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਊਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ। ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਜ਼ੂ ਆਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਛੰਦ ਕੁੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਛੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੇਸਰ ਇਹ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਆ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੈਲ ਜਵਾਈਤ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਛੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ। ਅੱਗੇ ਮੋਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਉਹ ਦੋ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂੜਾ ਬੋਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਊਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਾਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਬੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁੱਕੜਾ ਸਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਫੇਰੇ ਬੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁੱਕੜਾ ਸਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਫੇਰੇ ਉਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਊ ਨੇ ਲੈ ਫੇਰੇ ਬੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਲਾ ਵਿਆਹ ਲਗਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਊ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗਾਣ ਲਈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ऐसे नहीं खाने पत्रेवाज करेले ऐसे नहीं खाने पत्रेवाज करेले ओ जीजा साला इयां दिखदा चम चिड़क दे डेले। मैं ले मैं भला पई लगाई हूँ मैं उत्थे गालां पईयां पर उन्हें ने क्या फिर मखौल करदी एक दूसरे। हाँ जी हाँ जी माहौल इन्ना ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਣ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖੀਏ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਦੀ ਨਾ ਉਸਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਬਾ ਰੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਾਡੀ ਮੌਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਬਾ ਰੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਾਡੀ ਮੌਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾਲੇ ਦਾ ਟੇਢੇ ਕੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਢੋਲ ਆਇਆ ਬੰਬਾ ਰੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੜਛੀ ਰਿੱਧੀ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹ ਸਾਲਾ ਲਈ ਪਤੀਲਾ ਨੱਠਾ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ
ਸਾਲਾ ਅਦਮ ਜਾਤੇ ਠੱਠਾ ਮੈਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੱਲੇ ਬਰਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਰਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਤਲੇ ਖਿਲਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਹੋ। ਕਿਆ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰਤੋਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮਿਗੀ ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਤੋਈ ਗਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸਰ ਮਨ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ 1984 ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸਰ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਣੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀ ਪਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਪਏ ਕੌਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਣਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਬੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਕਵਿਤਾ ਮੰਮੀ ਗਈ ਹੀ ਹੱਟੀ ਲੈਣ ਫੇਮੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਗਈ ਹੀ ਹੱਟੀ ਲੈਣ ਫੇਮੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠੰਡੂਗੀ ਤਾਪ ਤੇ ਬਖੂਗੜੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਗਈ ਹੀ ਹੱਟੀ ਲੈਣ ਫੇਨੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢ ਤਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆਖੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵਾਤਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਦੋਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੰਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 87 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਣਾ 87 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕन्नै ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇ'यां ਹੋਈ ਕਿ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਥੀਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ कन्नै मेरी मुलाकात हुई। उं'दे कोल जोल्लै मैं आया ते उ'नें दिनें मिगी नुक्कड़ नाटक खेढदे ते मिगी नाटक च नहीं हिस्सा लैन दिंदे मिगी मेरे कोला गीत सुनदे रेह् न। अच्छा ते मी महाराज पैह्ले गीत सनाने लोकें गी ते फिर बेहियै ओह्दे कोला फिर इ'नें गी मी पैह्ला गुरु मन्नना क्योंकि मेरी शुरुआत एह्दे कोला होई ही नुक्कड़ नाटकें च ते फिर आस्ता फिर मी मतलब कि अग्गें सफर तय कीता। अच्छा सर जियां अजकल बच्चे ओह् लैंदे ना ट्रेनिंग कुतै मतलब थिएटर जंदे ते ट्रेनिंग लैंदे जाइयै एक्टिंग करने दी ते तुसें बी कीती ट्रेनिंग नहीं? असें खाली दिक्खेआ गै दिक्खियै गै सिक्खेआ और सिक्खने दी लालसा इन्नी ही कि अस हर एक्टर गी बखूबी ओह्दे करैक्टर गी दिखदे कि इस केह्ड़े करैक्टर च इसलै ढले दा और ओह्दा करैक्टर जेह्ड़ा अस दिखदे रेह् आं ते उसी दिक्खी गै असें मतलब कि कॉमेडी करना शुरू करी दित्ती स्टेजें दे उप्पर जाना शुरू करी दित्ता। अच्छा ते फिर आस्ता जेह्ड़ा असें मतलब कि शुरुआत कीती ते दूरदर्शन च सर तुसें मुशायरे भी कीते दे? हाँ कविता पढ़ियां उत्थे स्टार्ट च ते जेह्ड़ी कवितां तुसें पढ़दे हे आपे गै लिखदे हे तुसी अज्ज तोड़ी तुसें कुसै कोला नहीं लिखाया? नहीं आपे गै लिखा दे हो अज्ज तोड़ी मैं अपने मैं एक गल आखना भुल्ली गै गया कि मेरे पैह्ले गुरु जेह्ड़े इस लाइन दे विच जदों बिल्कुल निक्का हा पंजवीं दे विच थल्ले जेल्लै मतलब कि प्राइमरी स्कूलिंग होआ दी ही ते मेरे गुरु जी हे उ'नेंगी आखदे मास्टर प्रेम जी। अच्छा ओह् अज्ज बी हैन मैं उ'नेंगी अज्ज बी मास्टरा नहीं आखदा मैं जदों भी कुतै मिलना ते पैरें हत्थ लाई ते गुरु जी गी आखना क्या जे गुरु ते चेले ओह्दी मतलब कि स्टूडेंट दी ऐसा कोई रिश्ता गुरु चेले दा समझी लो। हां जी ते ओह् केह् करदे हे भी ओह् टेबल होंदा हा निक्का जेहा इक टीचरें अग्गें टेबल होंदा ना मास्टरें अग्गें ओह् बजांदे ते मैं नचदा हा। अच्छा 26 जनवरी च 15 अगस्त च नच्चना जी। अच्छा ते ओह्दे कन्नै गै फिर अस अग्गे जेल्लै आले आए ते उत्थे इक साढ़े मास्टर हे उं'दा नांऽ नानक चंद पुंबा। अच्छा ओह् कविता लिखदे हे। अच्छा ते फिर जेह्ड़ी कविता लिखने आह्ला जेह्ड़ा कम्म असें उ'नेंगी दिक्खी लिखेआ। अच्छा सर आखदे ने इक अभिनेता दी जेह्ड़ी जिंदगी है ना
ਉਹ ਆਮ ਲੋਕੇ ਥਵਾ ਬੜੀ ਕੇ ਬਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਈਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਈਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਚ ਤੇ ਅਸ ਉਹਨੇ ਉਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਨੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੱਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਗੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੱਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸ ਖਾਗੇ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਭਿਨੈ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਮੜੀਏ, ਲਿਖੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਟ ਬੜੀਏ, ਕੋਈ ਨਾਮਾ ਲਵਾਇਓ ਪਟਵਾਰੀਏ ਦਾ। ਸਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਿਓ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਮੜੀਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਮੜੀਏ, ਲਿਖੀ ਜੇ ਪਾਂਦਾ ਕਾਟ ਮੜੀਏ, ਲਿਖੀ ਜੇ ਪਾਂਦਾ ਕਾਟ ਮੜੀਏ, ਕੋਈ ਨਾਵਾਂ ਲਿਖਾਇਓ ਨੀ ਪਟਵਾਰੀਏ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਬਾਜੀਏ ਦਾ, ਦਗੇ ਬਾਜੀਏ ਦਾ। ਖਾਣੇ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮਿਗੀ, ਲਾਣੇ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮਿਗੀ, ਆਖਦਾ ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ। ਖਾਣੇ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮਿਗੀ, ਲਾਣੇ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮਿਗੀ, ਆਖਦਾ ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ। ਈਰਖ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲੇ ਦਾ ਇਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਮੜੀਏ, ਲਿਖੀ ਜੇ ਪਾਂਦਾ ਕਾਟ ਮੜੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਇਹ ਮੀਏ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਿਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਇਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ।